जदि आपण मैंने प्लस टू सेकेंड ईयर छात्र तेज आप ठीक भिडियो को पहुँचती आज मुझे आपको महात्मा गांधी एजुकेशन जहाँ प्रथम विषय प्रथम यूनिट प्रथम विषय रही महात्मा गांधी से विषय में आम संक्षिप्त टोटाल विषय को आलोचना करवा। प्रथम आम देखा महात्मा गांधी जीवनी तापर यापर रही जीवनी दर्शन शिक्षार अर्थ शिक्षादान शिक्षादान प्रणाली श्रृंखला शिक्षक मौलिक शिक्षा कौन मौलिक शिक्षार उपकारिता तार 10 त्रुटि कौन रही आम संक्षिप्त ए विषय में भिडियो आलोचना करवा। गोटे भिडियो देखो आपको गांधी विषय पढ़ा पड़े नहीं यही गोटे भिडियो संपूर्ण तथ्य आप पाइपर। तो आम देखा प्रथम सर्वप्रथम महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी भाव में परिचित आपण मैंने समस्ते जानते महात्मा गांधी का अन्य नाम हूँ मोहनदास करमचंद गांधी। पिला माने से जन्म होते गुजरात पोरबंदर ठारे कौटी गुजरात पोरबंदर ठारे आपन देखि पारथि जेपर एठी देइछि मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात काठीवाड़ा जिल्लार पोरबंदर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। तो आपन प्रथम कोन रखबे तांकर पूरा नाम कोन ना मोहनदास करमचंद गांधी। तांकर पूरा नाम कोन पिला माने मोहनदास करमचंद गांधी। से कौटी जन्मग्रहण करते ना काठीवाड़ गुजरात काठीवाड़ जिलार पोरबंदर ठारे। यहाँ पर आसे से केबे जन्मग्रहण करते 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख दिन एक स्वर्णकार परिवार में जन्मग्रहण करते ना पे कौटी जन्मग्रहण करते एक स्वर्णकार परिवार यह भी सर्ट क्वेश्चन में पकई पारे। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज जन्म तारीख से केबे जन्म करते ना 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख दिन जन्मग्रहण करते। यहाँ पे मन रखिए यहाँ पचार क्वेश्चन बार बार आस परीक्षा आपड़ थे पढ़ु ठीक से पढ़ु आरंभ आपको पढ़ा पड़ो ना। तांको पिता नाम थिला करमचंद गांधी पिता पिता नाम कौन था करमचंद आम पिला बेले जानिछु तांको पिता नाम था काबा गांधी किंतु तांकर ठीक ना माने काबा गांधी समस्त डाकुले नाम कौन था करमचंद गांधी और माँ को नाम था पुतली बाई। ये आपको मिलला दुईटी सर्ट क्वेश्चन तांकर पिता नाम कौन था ना करमचंद गांधी माता नाम कौन था ना पुतली बाई। पिता थे करमचंद गांधी और माता थे पुतली बाई कौन था माता पुतली बाई। 7 वर्ष बयस गांधीजी विद्यालय शिक्षा आरंभ करते। बर्तमान पिला जमी 5 वर्ष है पे स्कूल को जाते 3 वर्ष अंगनवाड़ी गांधी से समय 7 वर्ष समय शिक्षा आरंभ करते। 1887 मसीहा पे के 1887 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे उच्च शिक्षा निमंते से बिलात यात्रा कले से स्कूल शिक्षा समाप्त कर 1887 मसीहा सेप्टेम्बर मास से कौटी गले उच्च शिक्षा निमंते बिलात यात्रा करते। कड़े से पे उच्च शिक्षा निमंते से बिलात जाते सेठारु से 1891 मसीहा जून मासरे आईन परीक्षा उत्तीर्ण हो भारत को फेरी आसते। बोले केबे भारत को फेरी क्वेश्चन पड़ता 1891 मसीहा जून मासरे क्यों परीक्षा उत्तीर्ण होते ना आईन परीक्षा से कौन जड़े वकिल होगा जाते आईन परीक्षा उजरे राजकोट ठारे निजर आईन व्यवसाय आरंभ करते। कौटी पिला माने आईन व्यवसाय आरंभ करते से ना राजकोट ठारे से आईन व्यवसाय आरंभ करते। राजकोट यहाँ क्वेश्चन आसे महात्मा गांधी केउं ठारे प्रथमे आईन व्यवसाय आरंभ करते। तो आपण आंसर कौन हो समय आपण मैंने कहींपारे ना गांधीजी प्रथमे आईन व्यवसाय कौटी राजकोट ठारे आरंभ करते। यापर रहा से 1893 मसीह आईन परामर्शदाता भाव दक्षिण आफ्रिका जाते पे से दक्षिण आफ्रिका कौन जाते ना आईन परामर्शदाता भाव कौटू जाते ना दक्षिण आफ्रिका जाते से कड़ा गड़ा भामर कला गड़ा वर्णर वैषम्यता थिला से जाते कौट कि आईन परामर्शदाता कौन व्यवसायी को आईन परामर्शदाता भाव जाते सेठारे वैषम्य नीति गांधी राजनैतिक और सामाजिक जीवन को भिन्न ढंग से गढ़ी चलता। मैं पूर्व कहती वैषम्य कथा तापर से 1918 मसीहा भारत को प्रत्यावर्तन करते। दक्षिण पिले देखो बिलाद से भारत को केबे आसला ना बिलाद भारत से 1891 जून मासरे आसते एवं दक्षिण आफ्रिका से भारत को केबे आसले दक्षिण आफ्रिका भारत को आसते केबे 1918 मसीह भारत को प्रत्यावर्तन कर ठीक से मन पिला कन्फ्यूजन होती कन्फ्यूज हबार ना बिलाद आसते केबे 1891 मसीहा एवं से भारत माने दक्षिण आफ्रिका भारत केबे आसते ना 1918 मसीहा। प्रत्यावर्तन भारत को स्वाधीन करने ब्रिटिश शासन विरोध में आंदोलन आह्वान देते। से जिते आसते से सर्वप्रथम काम था ब्रिटिश विरोध में माने ब्रिटिश ठारू भारत को मुकलेवा से अंटा भिड़ी से ब्रिटिश विरोध कार्य आरंभ करते। 1919 मसीह 1947 मसीहा पर्यंत थिला गांधीजी संघर्ष कारावरण और त्यागर समय जहाँकि 1847 मसीहा अगस्त 15 तारिख तार चिर आकांक्षित स्वाधीन स्वाद पाइला भारत। किंतु यार ठीक गोटे वर्ष पर महात्मा गांधी 1948 मसीहा जनवरी 31 तारिख दिन तांकर मृत्युवरण हो जाता। नाथुराम गोडसे को आप जानते से गुड़ी कर मार देते। एबे आमे आलोचना करवा तांकर जीवन दर्शन शिक्षा दर्शन गांधीजी जीवन दर्शन कौन था शिक्षा दर्शन चलते जाना। गांधीजी जीवन दर्शन भारतीय संस्कृति और प्राचीन परंपरा वार्ता बहन करे ताहा विभिन्न अनुधान स्पष्ट होता है। अन्य पक्षे गांधीजी जीवन दर्शन तांको शिक्षा दर्शन और पद्धति प्रतिफलित माने तांकर जीवन दर्शन कौन तांको शिक्षा पद्धति प्रतिफलित होता है। तांको जीवन दर्शन में केतोटी दिग गला ईश्वर विश्वास सत्य अहिंसा सत्याग्रह कर्मयोग समाज गठन
ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଠନ, ନୈତିକତା ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଓ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନେକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଅହିଂସା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସତ୍ୟ ଅହିଂସାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା ସେଥିରେ ସତ୍ୟ। ସେ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ସତ୍ୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଅହିଂସା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ତାପରେ କର୍ମଯୋଗ, ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଥିବା କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କର୍ମ କରିଚାଳ, ଫଳର ଆଶା କର ନାହିଁ, ଆପଣ କର୍ମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଫଳ ମିଳିବ। ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହାତ ଥିଲା। ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଏହି ନୀତିଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାନେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଏଇଟି। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ, ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରବାର ପଚାରୁଛି ନା ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କେ କହନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନବ ବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ମହାନ ତାହା ଉନ୍ମେଷ କରିବା, ତାହାର ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିବା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ମାନବ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ମହାନ ଅଛି ତାହା ଉନ୍ମେଷ କରିବା, ତାର ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମାର ମାନେ ଦେହ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିବା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହେଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ପାଠ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପଢ଼ିବା ବେଳେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଦେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅନୁଭବରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ବହି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲା ନା ଗଛକୁ ଏମିତି ଚଢ଼ାଯାଏ, ଫାଙ୍କରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ଚଢ଼ାଯାଏ, ଉପରକୁ ଉଠିବ, ସେଠୁ ଡାଳ ଧରିବ, ସେଠୁ ଚଢ଼ିବ, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା କେମିତି ଚଢ଼ାଯାଏ, କେମିତି। ଠିକ୍ ସେହି ନୀତିଟି ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ନିଜେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜୀବନ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷା ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉପକାରିତା। 1947 ମସିହା ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାପନ 1947 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବୋଲେ ଏଇଠି ଭୁଲ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେବ 1937 ମସିହା। କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? 1937 ମସିହା, ଯେଉଁଠି ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିଲ୍, ସେଇଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ 1937 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଏହାର ଉପକାରିତା, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଗଲା। ପିଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଏହାକୁ କାହିଁକି କଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କଲା? ନା କ'ଣ? ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଗଲା। ପିଲେ ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ସୁହାଉନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି, ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବା ଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଜାଣୁ। ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, 2 ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା, ନାଗରିକତା ଆଦର୍ଶ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣେ ଶିଶୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ସେତିକି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ପିଲେ ଏହା ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ସେମିତି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଶିକ୍ଷା। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କେମିତି? ନା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ, ଧର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କଲେ, ସେଠୁ ଶିଖିଲେ, ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା, ଜିନିଷଟି ଯାଇ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଛାତ୍ର ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲା, ନିଜେ ପଇସା ରୋଜଗାର, ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କଲା, ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କଲା। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧିଜୀ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଏକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣେଇଥିଲେ। ହିଂସା ନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହିଂସା ନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା, ଏଇଟା ତ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି 5 ନମ୍ବର ଶେଷ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ନାଗରିକତା ଆଦର୍ଶ, ଯାହା ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବେ, ଉଚିତ ନୀତି, ଉଚିତ ଆଦର୍ଶ ଦେଇ ଗତି କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକ ଯେତେ ସଚେତନ, ସେହି ଦେଶଟି ସେତେ ଉନ୍ନତ,
ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମହାନ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସେହି ନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଦୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଏହା ଏକ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏଠାରେ ଶିଶୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଉଥିଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଶିକ୍ଷା ସେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ନା ଲୁଗାବୁଣା କରିବ ନା ମାଟି କାମ କରିବ। ସେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ସେ ପଢ଼ିବ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପଢ଼ାଯିବ, ସେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଠାରେ ଶିଶୁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉଥିଲା, ସେ କେଉଁଟା ବାଛିବ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବନୀ ହେବାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଅବୈତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଏଥିରେ ଫ୍ରିରେ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲା। ଏହା ଏକ ଜୀବନଧର୍ମୀ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ଓ କୌତୂହଳ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ ମାତୃଭାଷା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ତେଣୁ ଏହା ମାତୃଭାଷା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର 10 ତ୍ରୁଟି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାବଧାରାକୁ ପଛରେ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୃଜନଶୀଳତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କେବଳ ସୂତାକଟା ଲୁଗାବୁଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ଜୀବନର ବହୁମୁଖୀ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କେବଳ ସୂତାକଟା ଓ ଲୁଗାବୁଣାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଜୀବନର ବହୁମୁଖୀ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମ ଉପଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 10 ତ୍ରୁଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୁରା ବିଷୟ ଆମେ କଭର କଲେ। ଏବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ, ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ପିତାଙ୍କ ନାମ ଠିକ୍ ସେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ନୋଟ୍ କରିନେବ। ସେ ବିଲାତରୁ କେବେ ଫେରିଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେବେ ଫେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଥିଲା, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶୃଙ୍ଖଳା। ପିଲା ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଶିକ୍ଷକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିଲି। ଶୃଙ୍ଖଳା ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। କେବଳ କ'ଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଯେଉଁ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଆମର ବଢ଼ିଥାଏ। ଜଣେ ଠିକ୍ ସେ ଶିକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଖ୍ୟ। ବିନା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆପଣ କେବେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେନି। ଶିକ୍ଷକକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାତୃ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ମାତାର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ପିଲାର ମନ ବୁଝୁ, ଯେପରି ମାତା ଗୋଟେ ପୁତ୍ରର ମନ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଥାଏ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥାଏ ତାହା କରି ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରି ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ମନ ବୁଝୁ ଏବଂ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ଠିକ୍ ସେ ପାଠଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏହା ରହିଗଲା ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଶିକ୍ଷକ। ଏହାପରେ ଆମେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଉପକାରିତା 10 ତ୍ରୁଟି, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଏହାକୁ କାହିଁକି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।